दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लक्की अनपलग्ड उत्ते। इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं तुहाडे नाल गलबात करनी है सेंसरशिप दी, मैं गलबात करनी है मीडिया दी, मैं गलबात करनी है नैरेटिव नूं बनाउण दी या फिर उस नूं कंट्रोल करन दीयां कोशिशां जो कि सरकारां करदियां रहिंदियां ने। मामला सिर्फ भारत दा नहीं बल्कि दुनिया दे कई अजिहे विकसित देशां दा भी है जिन्हां ने नैरेटिव नूं कंट्रोल करन दे मकसद दे नाल कुछ अजिहे कानून तक लिआते ने। भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ जो चाहन लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। वो एक वक्री गल है कि सरकार सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज या प्लेटफॉर्म उत्ते दबाव पा के उस कंटेंट दी यानी कि उन्होंने पेशकारियां दी, उन्होंने रिपोर्ट्स दी, उन्होंने टीवी दी डॉक्यूमेंटरीज की रीच नूं कंट्रोल करती है तो रीच नूं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश भी करती है। इस बाबत एक बहुत बड़ा खुलासा कुछ दिन पहला होया जदों कि ट्विटर जिहड़ा एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उसके साबका CEO जैक डोरसी ने एक टीवी चैनल दे नाल एक इंटरव्यू दे विच खुलासा किया कि किसान अंदोलन जिहड़ा पंजाब दे विच देश दे विच रहा, दिल्ली ते हरियाणा दे बॉर्डर दे उत्ते तकरीबन 1 साल तो वध समा पंजाब दे, हरियाणे दे, उत्तर प्रदेश दे किसानां ने मोर्चा ला के रखिया 3 खेती कानूनां दे खिलाफ। उस दौरान ट्विटर उत्ते काफ़ी दबाव भारत सरकार वालों पाया गया तो वो जिहड़ा कंटेंट सी यानी कि वो जिहड़ियां खबरां आ रही सन, वो जिहड़े वीडियोज़ आ रहे सन, जिहड़ियां तस्वीरां किसान अंदोलन के हक विच या हिमायत विच आ रही सन, उन्होंने दबाउण की कोशिश की गई। हुण ट्विटर के जिहड़े साबका CEO जैक डोरसी खुलासा ये भी करते हैं कि न सिर्फ किसान अंदोलन बल्कि भारत दे विच काम कर रहे बहुत अजिहे क्रिटिकल जर्नलिस्ट हैगे ने, पत्रकार हैगे ने जो कि सरकार दे क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं तो खबर भी नशर करते हैं। उन्हों की कंटेंट या उन्होंने जिहड़े रिपोर्टिंग हैगी है उसनूं भी रोकण दियां, रिस्ट्रिक्ट करन दियां कोशिशां भारत सरकार वालों सीधे असिधे ढंग नाल कीतियां गईयां। भारत सरकार ते उसदे ऑफिशियल जिहड़े नुमाइंदे हैगे ने उन्होंने खंडन किया, क्या कि जैक डोरसी सामने आन ते दसन कि किवें उन्हां उत्ते दबाव पाया गया, क्योंकि जैक डोरसी ने अपने खुलासे दे विच ये भी स्पष्ट किया सी कि उन्होंने स्टाफ नूं यानी कि ट्विटर के स्टाफ नूं धमकाया या फिर घूरिया इस तरीके दे नाल गया सी कि तुसीं सरकार दे आखे जे काम ना कीता, जे उस हिसाब नाल ना चले जिवें सरकार चलना या चलवाना चाहती है, कंटेंट नूं अपने नैरेटिव नूं अपने हिसाब नाल मैनिपुलेट करना चाहती है, उस स्थिति दे विच तुहाडे स्टाफर्स दे खिलाफ, तुहाडे खिलाफ छापेमारी होएगी, केंद्रीय एजेंसियां तुहाडे खिलाफ दबश करनगियां, तुहाडा पूरा दा पूरा कामकाज असीं बंद कर दांगे। इन्हां खुलासियां दे नाल वो चर्चावां दोबारा उभर आईयां जो कि भारत दे विच नैरेटिव नूं कंट्रोल करन दी सरकारी कोशिशां दे नाल अक्सर जुड़ियां रहियां ने। कोई नवीं गल नहीं है। भारत दे विच बीते 7-8 सालां दौरान किस तरीके दे नाल नैरेटिव नूं कंट्रोल करन दीयां कोशिशां सरकार ने कीतियां ने। सब तो पहला तां मेन स्ट्रीम जिहड़ा मीडिया अखबारां सी या जिहड़े टैलीविजन चैनल, सैटेलाइट चैनल सी जो कि लाइसेंस दे तहत ही चलाए जा सकते हैं, सब तो पहला तां उन्हां नूं कंट्रोल किया गया, अपनी गोदी विच बिठा लिया गया तो एक नवीं टर्म इजाद हुई गोदी मीडिया जिसनूं कहा गया। लेकिन इंटरमीडियरीज जिहड़े सन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये इंटरमीडियरीज भारत तो बैठ के ऑपरेट नहीं सन हुंदे, इन्हां दे बेस विदेशों में सन। काफ़ी हद तक एक फेयर प्लेटफॉर्म इन्हां इंटरमीडियरीज ने उन्हां क्रिटिकल पत्रकारां नूं या उन्हां क्रिटिकल जर्नलिस्ट प्रेजेंटर्स नूं दिता जो कि काफ़ी हद तक अज कामयाब भी हैगे ने। साडे यूट्यूब चैनलों या सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़ी रीच है वो इन्हां ही प्लेटफॉर्म्स की सौगात है तो इन्हां ही प्लेटफॉर्म्स वालों दिती गई वो आज़ादी है जिस दे बेस उत्ते सारियां खबरां तुहाडे तक पहुंचदियां ने। लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम वो रीच नूं घटाउण दीयां कोशिशां किवें हुंदियां ने या फिर जे कोई अजिही रिपोर्ट जो बहुत कामयाब हो रही हुंदी है उसनूं टॉर्पीडो करन लई उसकी रिपोर्टिंग शुरू कराती जाती है। सो तमाम किस्म के हथकंडे हैगे ने जो कि डिजिटल जिहड़े खिडारी हैगे ने वो खेडदे ने। सरकार दे जिहड़े स्पिन डॉक्टर्स हैगे ने नैरेटिव नूं अपने पक्ष विच करन लई तमाम कोशिशां करते हैं, चाहे फिर गोदी मीडिया का सहारा लिया जाए या फिर क्रिटिकल रिपोर्टरां दे कंटेंट नूं दबाया जाए। क्योंकि अजकल इन्हां दिनां दे विच मैं कैनेडा दे विच हां ते इस जैक डोरसी के खुलासे तो एक दिन ही बाद कैनेडा दे विच एक अजिहा घटनाक्रम जो कि पिछले कई महीनों तो एक बहुत वड्डी विवाद की शक्ल भी लै चुका है, उसका एक क्लाइमैक्स वेख्या गया तो एक उदाहरण कैनेडा की धरती उत्ते भी मिलिया कि इत्थों दीयां सरकारां या फिर सरकार किसी भी मुल्क की होवे उसनूं कदे भी सूट नहीं करता कि उसके खिलाफ जिहड़ी रिपोर्टिंग हुंदी है वो ज़्यादा उसका प्रसार होवे, उसका ज़्यादा प्रचार होवे। सो कैनेडा दे विच एक अजिही घटना हुंदी है जिसनूं मैं जैक डोरसी दे नाल रिलेट करांगा क्योंकि ये रिलेशन या को रिलेशन बहुत जरूरी है लोगों लई समझना कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आस्ट्रेलिया या कैनेडा वर्गे मुल्क भी
ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ C11 ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ YouTube ਦੇਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਿੱਲ C11, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੈਕ ਡੋਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਰਨ ਗਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕੇਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਿਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਹੁਣ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਬਿਸ, ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਰਨ ਗਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਲਾਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਸਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਟਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ
2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰੀਚ ਅਚਾਨਕ YouTube ਤੇ ਘਟਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਨ ਗਨ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਆਰਨ ਗਨ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਿੱਲ C11 ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਥਿਤ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਬਿੱਲ C11 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਿੱਲ C11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਰਨ ਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਰਨ ਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੇਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਨ ਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਜੈਕ ਡੋਰਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਨ ਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਬਿੱਲ C11 ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਫੋਨ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। YouTube, Facebook ਜਾਂ Twitter ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਬੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਕ ਡੋਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਉਡਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ C11 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸ ਹੈ ਇਸ C11 ਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਕਰ YouTube ਤੋਂ, Facebook ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ, YouTube ਉੱਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੱਟ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਲੌਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ, ਹੁਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਬਰਟਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਵੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡੇਟਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਐਡੀ ਸਖਤ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਟੱਕਰ ਲੈ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਦਾਰੇ, ਚਾਹੇ TV ਚੈਨਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਟਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਕ ਡੋਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਐਰਨ ਗਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਚੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।